السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم افتح اللهم افتح علينا علينا حكمتك حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال يا ذو الجلال والإكرام. والإكرام. رب زدني علما زدني علما نافعا. نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليه وآله وآله. آج کی شب ٹھیک ہے. آج 26 رجب ہے. رجب کے مہینے کی آج 26 تاریخ ہے. آپ لوگ میری طرف دھیان دیجیے ٹھیک ہے. رجب کے مہینے کی 26 تاریخ ہے. آج کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ٹھیک ہے. آج ہی کے دن وقت کو روک دیا گیا تھا جو اس سے پہلے جو میں نے بتایا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ایک گزرے ہیں. اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام. نبی کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا میں بتا رہا ہوں سنو. نبی کا مطلب ہوتا ہے ایسی باتوں کا خبر دینا, ایسی باتوں کو بتانا جو انسان کبھی وہاں تک سوچ نہیں سکتا, اسے نبی کہتے ہیں. جیسے اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو پتا ہے نہیں نا, لیکن نبی یہی بیٹھے بیٹھے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نبی بتا دے گا. کل کیا ہونے والا ہے ہم کو پتا ہے نہیں معلوم ہے, لیکن نبی بتا دے گا. لیکن آج کل جو لوگ جیسے موسم وگیان سے جو لوگ سائنٹسٹ یا ویگیانک یا سائنسدان جو ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے مجھے تو معلوم ہے, وہ موسم کے انومان لگا کر کے گیس کر کے ایک انالیسس کے طور پر بتا رہے ہیں کل بارش ہوگی تو کل دھوپ نکلے گی, تو کل جو ہے کہ بوندی بوندی بارش ہوگی تو کل جو ہے کہ دھوپ نکلے گی, کل وہ بادل گھرا رہے گا اس طرح کا. تو اسے نبی نہیں کہیں گے, اسے نبی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشینوں سے پتہ کر رہا ہے نا. جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ایک مشین رکھے ہوئے ہیں, وہ مشینوں سے پتہ کر رہے ہیں کہ ہاں اس مشین سے پتہ کر رہے ہیں. تو جب کوئی انسان کسی چیز کے بنا سہارے لیے, کوئی انسان بنا کسی مشین کے سہارے کسی بات کو بتا دے جو بات کوئی جانتا نہیں ہے, اسے نبی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کسی کو؟ جیسے مجھے اب جیسے کہنے کا مطلب مجھے معلوم ہے کہ اس وقت بیٹا اس وقت ٹائم کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں ٹائم کا پتہ کر سکتا ہوں نہیں نا, میں ٹائم کا پتہ کر سکتا ہوں نہیں نا. اب میں نے گھڑی دیکھی کتنا ہو رہا ہے 4:10. کتنا ہو رہا ہے 4:10. تو میں نے گھڑی کو دیکھ کر کے وقت بتا دیا نا, گھڑی کو دیکھ کر کے وقت بتا دیا. گھڑی کیا ہے؟ وقت بتانے والی مشین ہے. گھڑی کیا ہے؟ وقت بتانے والی مشین. ہاں مطلب واچ از دا مشین. گھڑی کیا ہے؟ مشین ہے, وقت کو بتانے والی. اب میں نے گھڑی بھی نہیں دیکھا اور ایسے ہی بتا دیا, میں بتاؤں بنا گھڑی دیکھے ہاں 4:10. کوئی ایسے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے کہ نہیں, کوئی نہیں بتا سکتا. تو جب کوئی انسان کسی ایسی چیز کے بارے میں بتا دے جو کسی کو معلوم نہ ہو, اسے نبی کہتے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے, قیامت کب آئے گی, پوری دنیا کب ختم ہوگی, کس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے, کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے, اسے اس بارش کب ہوگی, کس کی شادی کس جگہ ہوگی, کون کہاں مرے گا, کون کس جگہ پہ زندہ ہوگا, کس کی پیدائش کس کی ولادت کس تاریخ میں کس سن میں کس مہینے میں کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوگی, یہ صرف نبی اور خدا بتا سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی کچھ؟ یہ خدا اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اسی کو کہتے ہیں غیب. کیا کہتے ہیں؟ غیب. غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا دینا جو ہماری آنکھوں سے, دماغ سے, ذہن سے, ہر ایک چیز سے غائب ہو. غائب کو کہتے ہیں غیب. بیٹا صحیح سے رہو. غائب کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ کو آج دیکھوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرا آج دیدار کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے روزے رکھنے پڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کم سے کم 40 دن تک روزے رکھے.
कितने दिनों तक? 40। कुछ रिवायतों में आता है 4 महीने तक, कुछ रिवायतों में आता है 3 महीनों तक। तो मूसा अलैहिस्सलाम मतलब बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा और अल्लाह ताला ने एक पहाड़ पे बुलाया। कहाँ बुलाया? पहाड़ पे बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम को, और पहाड़ पे बुला करके अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा लन तरानी ला तरानी, मतलब ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिद करने लगे, बोले नहीं मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझसे बात करता हूँ, तूने मेरा नाम कलीमुल्लाह रखा है, अल्लाह से बात करने वाला। कलीम का माना होता है बात करने वाला, बात करने वाले को कहा था कलीम, तो मैं तेरा कलीमुल्लाह हूँ, मैं तुझसे जब बात कर सकता हूँ तो मैं तुझे देख नहीं सकता। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद नहीं मानी, जिद नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली का बहुत कम हिस्सा, हल्की सी बस झलक ही अल्लाह ने दिखलाया था। मूसा अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ पर गश खाकर बेहोश होकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम गिरने के बाद 40 साल के बाद उठे, 40 साल के बाद वो जिंदा हुए, फिर दोबारा उठे का मतलब जिंदा हुए। 40 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उठे। बात समझ आ रही कुछ? और पता है मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे 40 साल के बाद, तो पता है उनको क्या महसूस हो रहा था? वो ये सोचे कि सुबह में सोए थे, शाम को उठ गए। जबकि वक्त कितना बीत गया था? 40 साल। ठीक है, 40 साल का वक्त गुजर गया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जो भी देखता था वो अंधा हो जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम को जो भी देखता था वो अंधा हो जाता था। पूछो क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जिद किया था कि मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा। जिद की बुनियाद पर देखा था अल्लाह ताला। लेकिन मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिराज की शब में, आज 26 रजब है, ठीक है, आज 26 रजब, आज मिराज की शब है। मिराज की रात में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुद बुलाया। हमारे आका ने जिद किया कि अल्लाह मैं तुझे देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं जिद किया नहीं ना, अल्लाह ताला ने खुद बुलाया। वहां अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को मना कर रहा था, वहां मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मना कर रहा था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिद किए हुए थे। और यहाँ पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुद बुला रहा है। अब हमारे प्यारे, जैसे मूसा ने देखा था उससे भी कई गुना ज्यादा हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। अच्छा, उधर मूसा अलैहिस्सलाम को जो भी देखता था अंधा हो जाता था, और इधर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी देखता था, तो जो अंधा भी रहता था उसको आंखों की रोशनी आ जाती थी, उसकी आंखों की रोशनी आ जाती थी। यही वजह है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आसा था, आसा मतलब एक लाठी थी, छड़ी थी। वो छड़ी को अपनी जमीन पर ऐसे मारते थे, जमीन फट जाती थी, उसमें से पानी निकलता था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों उंगलियों के बीच से पानी निकाले। जमीन के अंदर पानी होता है कि नहीं? पानी होता है ना, जमीन के अंदर पानी होता है, लेकिन दोनों उंगलियों के बीच में पानी होता है? नहीं होता है ना। हमारे प्यारे आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दोनों उंगलियों की यहाँ इन दोनों के बीच से पानी निकाले। बात समझ आई? इन दोनों के बीच से पानी निकाले, और इतना पानी कि कई लोग प्यासे हो गए थे, सारे प्यासों की प्यासे बुझ गई, प्यास बुझ गई, इतना पानी निकाला। पानी का एक चश्मा, फव्वारा, एक फाउंटेन, जस्ट लाइक अ फाउंटेन, पूरा सब उमड़ पड़ा उनके दोनों उंगलियों खालियों के बीच से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी उंगली के इशारे पे चांद को नचाया है, चांद को अपनी उंगली के इशारे पे चांद को नचाया है। बात समझाई कुछ? तो आज रात में आप लोग क्या करेंगी? इशा की नमाज के बाद, कहिए इंशाअल्लाह, इशा की नमाज के बाद आप लोग चाहे तो नफली नमाज भी पढ़ सकती हैं, 2 रकात नफल की नमाज पढ़िए, या तो आप लोग नफल नमाज पढ़ने के बाद या उससे पहले या दोनों में से कोई एक, पहले क्या करना है? कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। क्या करनी है? कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, ठीक। और कुरान शरीफ की तिलावत का मतलब एक पारा या एक पन्ना या 3 आयत या कम से कम 4 आयत, 5 आयत या कोई एक सूरह, ठीक है, उतना पढ़कर हाथ उठाकर दुआ करिए, परवरदिगार आलम हमसे जो कुछ भी पढ़ने में गलती हो अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मौला करीम माफ़ कर दे। और अगर थोड़ी सी भी मैंने अगर सही पढ़ा है मेरे मालिक मौला, तो उस सब का सवाब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मैं नज़र करती हूँ अल्लाह, या मैं नज़र करता हूँ मेरे मालिक मौला, उसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले अल्लाह, इस दुआ को कबूल कर ले अल्लाह। और मेरे कुरान पाक की तिलावत और उसके एक एक हरूफ, एक एक आयत और एक एक हर्फ, एक एक ज़ेर ज़बर पेश तनवीन मुशद्दद जितनी भी चीज़ें हैं
अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले मेरे मालिक मौला, और उसके सदक़े में अल्लाह ताला हमको इतना अच्छा तरीके से अच्छी तरह से कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने की अल्लाह तौफीक बख्श दे, गैब से जहन डाल दे अल्लाह, एक अजूबा, एक करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा पैदा कर दे, अपनी एक करामत जाहिर कर दे, गैब से हमारे जहन को ऐसा बदल दे अल्लाह, हमारे दिलों को ऐसा बदल दे मेरे मालिक मौला, हमारे दिलों को इस तरह से कर दे ताकि हमारे जितने दिल हैं, हमारे दिलों में बस कुरान की तिलावत के लिए हमारा दिल मचलता रहे, सुबह जल्दी सो के उठने की फिक्र रहे, और सुबह सो के उठने के बाद तुरंत कुरान पाक की तिलावत करने की का शरफ बख्श दे मेरे मालिक मौला। और जो है कि अपने तो खुद पढ़ करके फिर जो भी बच्चियां या जो भी होते हैं गरीब या अमीर जो भी हो, सबको सही से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक बख्श दे। ठीक है, इस तरह से हम लोग दुआ करेंगे, समझ गई? ये दुआ करेंगे क्योंकि आज रात में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। ठीक है, दुआएं कबूल करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।